एक बेनती है कि गर्मी बहुत है, सब नूं पता है। एक जिहड़े कूलर लगे ने असीं किराए ते मंगवाउने आ, ते मेरे मन की भावना बनी 12 कूलरां दी सानूं लोड़ है, वड्डे कूलर, ते ये तकरीबन 25 तो 28 हज़ार दे विच एक कूलर आउंदा। कहण नूं आउंदा जी 10 कूलर बन जांदा 2.5 पौने 3 लाख बिल। ते ये मेरी बेनती, कोई प्रेमी जिहड़े तुसीं लाइव भी सुन रहे हो, एक कूलर दी 2 कूलरां दी सेवा जिन्नी गुरु ने तुहानूं समर्था दित्ती है, कोई करनी चाहे, स्कैन कोड चल रहे टीवी स्क्रीन के उत्ते, मोबाइलों के उत्ते, तुसी अपनी सेवा पा के जिहड़े नंबर चलते हैं उन्होंने उत्ते संपर्क कर लेना, तां जो रसीद सत्कार तुहानूं भेजिया जाए। कई बारी QR कोड दे विच ना सेवा पाउण लग्गिया किसी वेले दिक्कत आ जाती, 1000 रुपए तो वध नहीं पैंदी। मान लो एक कूलर की सेवा करनी, वो 2 मिनट हद 3 मिनट तुहानूं लगने ने, वो तुहानूं वो जिहड़ा स्कैन 25 बारी करना पैना है, 2 मिनट का काम। 1000 तो कई बारी वध सेवा नहीं लेंदा, जो QR कोड दे विच कोई प्रॉब्लम आ जाती किसी वेले। तो कोई प्रेमी एक कूलर की 2 कूलरां की अकाउंट डिटेल भी तुहाडे सारिਆਂ कोल मौजूद है, उन्हां 'च पा दिओ। भावें बाहर साडा सिंह बैठा हुंदा अंग्रेज सिंह, उन्होंने सेवा दे के रसीद लै लो, जिवें तुहाडा दिल करे। अज भावें कल जदों मर्जी ये सेवा तुसीं हफ्ते दे विच अपनी भेज देना, तां जो एक 10-12 कूलर जिहड़े आउणे ने कहण 'च आ जांदा, पर खर्चा वड्डा हो जांदा। ते इह गल मिल के सारे कर लैंदे ने, उहदे नाल सानूं थोड़ी सौख हो जांदी। ते जे मान लो तुहाडी इन्नी समर्था नहीं, भावें थोड़ा हिस्सा पा देना, क्योंकि संगत ने एक गर्मियां दे विच कूलरां दे थल्ले जदों इन्हां नूं ठंडी हवा पहुंचनी है, पता नहीं किन्नियां कि दुखां दीयां गर्म हवावां बाबा दीप सिंह ने तुहाडी लाइफ चों कट देणियां ने। ये ते बाबा जाणदा। आखो धन बाबा, धन बाबा। जेड़े जेड़े तुसी सेवा करोगे, संगत नूं ठंडक पहुंचे, तुहाडे बच्चियां नूं ठंडक पहुंचाउण दी जिम्मेवारी खंडेयाले दी लग जाणी, तुहाडे घरां विच ठंडक पहुंचाउण दी जिम्मेवारी खंडेयाले दी लग जाणी। ते ये मेरी बेनती प्रमाण जरूर करिओ। जिहड़ा स्कैन कोड चल रहा उहदे राहीं भावें सेवा, भावें अकाउंट दे विच सेवा पा के ते तुसी जिहड़े नंबर चलते हैं उन्हां दे उत्ते दस्सण दी किरपालता करिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र गुरियाई गुरपुरब 31 मई नूं आ रहा है, और इसे संबंध दे विच 31 मई नूं बीबी कौलां जी दे गुरुद्वारे कौलसर साहिब, जो बाबा टल राय साहिब दे बिल्कुल नाल है, उत्थे विशेष कीर्तन समागम रखे गए ने, जिन्हां विच रात नूं 8 तो 9 दास ने कीर्तन द्वारा आप जियां दे दर्शन करने ने, सीसां लैणियां ने। मेरी सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां 'च बेनती, जो तुसीं रोज़ जुड़दे हो, आप जियां ने वड्डी गिणती दे विच इस अस्थान दे उत्ते आके गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दीयां खुशियां लैणियां। और ये वो अस्थान सब नूं पता है जिथे गुरु हरगोबिंद पातशाह साईं ने चरण पाए, बीबी कौलां जी ने चरण पाए, बाबा टल राय साहिब जी, बाबा बुढ़ा साहिब जी, भाई बिधी चंद जी, होर भी रंगे गुरसिखां ने इत्थे चरण पाए ने। और ये वो पावन पवित्र अस्थान है जिथे गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह बह के प्रतख रूप दे विच दातां वंडदे रहे ने। आओ दातां लैण दा समय, झोलियां भरवाउण दा समय, वध तो वध वड्डी गिणती दे विच सारियां संगतां ने गुरु पिता दे चरणां दे विच खुशियां लैण वास्ते 31 मई नूं पहुंचण दी किरपालता करनी। ये सारा प्रोग्राम साडे जिहड़े YouTube चैनल ने डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते चल रही, इन्हां चैनलों के उत्ते लाइव दिखाए जाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े प्यार विच तुसी सारियां ने, तुसी सारे परिवारक मैंबर हो, सारे परिवारक मैंबरां ने रल मिल के हुणे आपां शब्द पढ़िया, सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता। महाराज कहते मैं सारा जग ढूंढ ढूंढ के देख लिया, सबनों दातां देण वाला बस परमेश्वर है। परमेश्वर साडे लई परमेश्वर कौन? गुरु रामदास, उहदे प्यारे शहीद सिंह बाबा दीप सिंह। सारे संसार नूं दातां देण वाला इक्को ही दाता है, परमेश्वर निरंकार, कोई होर दाता नहीं। ते दाता भी इहो जिहा जेड़ा रोज दे साडे कीते गुनाह वेखदा है, वेखदा पर फिर भी झोलियां भरन तो पिछे नहीं हुंदा। दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनीमन गारै, पश पशु नग नाग नरातप सर्व समय सबको प्रतिपारै। पोखत है
जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दया निध दोखन देखत हैं पर देख ना हारे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। साडे रोज दे कीते गुनाहां वल वेखदे ने सतगुरु, पर फिर भी झोलियां भरन तो पिछे नहीं हुंदे। इहो जे दाते ने दद्दा दाता एक है, सबको देवन हार, ते देंदे तोट ना आवई अगणत भरे भंडार। ते फिर प्यारिओ जेड़ा सारी सृष्टि नूं दातां देण वाला दाता, उहदे दर दे मंगते बणीए। मंगतियां दे मंगते ना बनो, बंदियां दे मंगते ना बनो, बंदियां कोलों ना मंगो। है जी, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। दातां देण वाला सामने बैठा गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप च गुरु रामदास सामने। मंगतियां दे मंगते की बनना है जी। आ वड्डा जेड़ा सारियां नूं झोलियां देण वाला मंगता बन के इहदे अगे झोली विछा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। बंदा दुखी अज पता क्यों हुंदा है? जदों बंदा बंदे कोलों मंगना शुरू कर दिंदा, बंदे दे उत्ते आस लाउणी शुरू कर दिंदा, उदों फिर दुखी हुंदा। ये ते मेरी बांह फड़ेगा ही फड़ेगा, जे वो ना फड़े पिठ ते लत्त मार देवे दुखी होएगा। बंदियां कोलों कादियां आसां ने? बंदियां कोलों कोई आसां नहीं। बंदियां ने किसे नूं कुछ नहीं दित्ता ते ना ही देना है। बंदे खुश नहीं करते किसे नूं, है जी, सगों दुखी करनगे। दुखी अच्छा इनू मेरी लोड़ पै गई है, हुण इनू मैं मजा चखावांगा, मेरे बिना ते कदम नहीं तुर सकदा। खो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मेरे तो बिना इन्हें ते मिट्टी विच रुल जाना है, मिट्टी विच वेखांगा समा आएगा किवें तुरदा है जी। पर जे तुहाडे अंदर पक्का यकीन है ना गुरु रामदास दे प्रति, बाबा दीप सिंह जी दे प्रति, मैं हिक ते हथ मार के कह रहा, वो जिन्ना कोई तुहानू रोलण दी कोशिश करेगा ना गुरु रामदास, उन्नी तुहाडी चढ़दी कला करी जाणगे। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जे तुहाडा भरोसा पक्का है, यकीन पक्का है ना, जिन्ना कोई तुहानू रोलण दी कोशिश करेगा, ये ते मेरे बिना एक कदम नहीं पुट सकदा, मेरे कोलों सिੱਖਿਆ, मेरे कोलों सब कुछ लिया, ये कित्थों कल्ला तुर लेगा। जे तुहाडे अंदर यकीन पक्का है ना, सच जाने हो, सच जाने हो, जेड़ा जिन्ने तुहाडे लई टोए पुटेगा ना टोए, ओना ही प्यारे गुरु रामदास तुहाडे ते बख्शीश दा नदर दा खाता खोल के ओ टोयां तो तुहानू टपाई जाणगे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। बंदा अज दुखी क्यों हुंदा है? जदों बंदियां दे उत्ते आस ला लैंदा। बंदियां दे उत्ते आस नहीं, बंदियां ने ना किसे नू कुछ दित्ता ना कुछ देना है। मांगो उसी से जो दे खुशी से, ओदे कोलों मंग, ओदे अगे झोलियां विछा, जेड़ा सारी सृष्टि नूं देंदा है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मांगो उसी से जो दे खुशी से, जेड़ा खुशी नाल दातां देंदा है। ते सच्चाई है, दातां देण तो बाद कदी जताउंदा भी नहीं मैं इनू इन्ना दित्ता है, बंदा ते फिर जता देंदा है। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। आखो धन बाबा दीप सिंह जी। किसे प्यार वाले दे बोल ने कहंदे, मांगो उसी से जो दे खुशी से, कहो उसी से जो कहे ना किसी से। मंगना ही ओदे कोलों मंग, जेड़ा दातां देंदा खुशी नाल ते जताउंदा भी नहीं मैं इनू इन्ना दित्ता है। ते जे कहना भी ना, दिल दी गल करनी भी ते ओदे नाल कर, जेड़ा तेरियां गल्लां सुनन तो बाद तेरे पर्दे ढक लैंदा, पर्दे नंगे नहीं करता है जी। धन गुरु रामदास जी, 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 धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह। फिर आखो धन बाबा दीप सिंह जी। मेरी निम्रता सहित बेनती है प्यारिओ, जेड़ा सारी सृष्टि नूं दातां देण वाला दाता है ना, ओदे नाल जुड़िए, ओदे नाल जुड़िए।
ओदा भरोसा रखिए, ओदी आस रखिए। आस भरोसा खसम का नानक के जिये रे। ओदी आस रखो, ओदे ते भरोसा करो जेड़ा सारी सृष्टि नूं दातां दे रहा है जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बंदा जदों बंदियां तो उम्मीद लाउंदा है ना, फिर दुखी हुंदा है, दुखी। अच्छा भावें जिद्दां दी मर्जी उम्मीद है, भावें मान लो किसी दे ब्याह ते तुसीं 1100 सगन पा के आ गए, तुहाडे घर विच ब्याह शादी दा माहौल बनिया, असीं पहले ही आस ला लई मैं ते ओहदे ब्याह ते 1100 पाया सी, 2100 पाएगा तां मन्नांगे, ते जो 500 पा जाए फिर बंदा दुखी हुंदा। मैं 1100 पाए ते 500 ही दे के गया है। धन गुरु रामदास, इदां ही हुंदा है। सच्ची गल है, सच्ची आस ला ली ना, गलत आस ने दुखी करता। दुखी लाओ ही ना आस। मैं अपना फर्ज निभाता, मैं 1100 पाया, अगला पावे ना पावे ओहदा करम, मैं ते अपना फर्ज निभाया। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ये अपने मन च पहले रख लिया मैं 1100 पाया, 2100 पाएगा तां गल बननी, जो 500 पा जाए फिर असी अपने अंदर कल्पन लग पांगे, देखिया इनू वरतना ही नहीं आउंदा मेरे नाल, मैं 1100 पा के आई सगन या 1100 पा के आए ने ते पाया ही 500, अगे तो मैं भी फिर कांटा ही मार देना। इदां नहीं, तुसी अपना फर्ज निभाओ, अगला निभावे ना निभावे ओहदे कर्म ने। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बंदियां दे उत्ते भरोसा ना रखो, बंदियां दे उत्ते यकीन ना रखो, बंदियां दी उम्मीद ना करो। उम्मीद करनी, भरोसा करना, आस रखनी अपने गुरु रामदास दी रखो। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्योर न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह। निम्रता दे विच पल्ला फड़ लो गुरु रामदास दा। बाबा किरपा दा खाता खोल, रहमत दा खाता खोल, बख्शीश दा खाता खोल, बस मेरा यकीन तेरे उत्ते बनिया रवे। निमाणेपन विच पल्ला फड़ के रखियो, ईगो विच नहीं, अहंकार विच नहीं। ईगो विच रखांगे पल्ला फड़ के फिर वो पल्ला छुट्टण दा डर है। ईगो नहीं, निम्रता दे विच। जे अहंकार रखांगे अपने अंदर, मैं कई बारी हैरान होना, ए अहंकार एडी बुरी बीमारी है। कबीर साहब कहते पाप पुन दोए एक समान, पाप ते पुन इको समान, भावें पाप कर भावें पुन कर, मारे कहते बराबर ही ने, बराबर। मैं हैरान होया बड़ा, मैं क्या अच्छा पाप पुन एक, फिर बंदा पाप ही करी जावे, पुन करने की लोड़ है जी? फिर माड़े काम करे चंगे करने की लोड़ है? फिर घुंडी खुली वो की, एदा की मतलब है? कहते पाप पुन दोए एक समान। वो किवें? हुण मान लो कोई कीर्तन करदा है, असी कीर्तन कर रहे हैं, मैं जिथे भी जाना कीर्तन करने की आपां माया मंगदे ने। हाँ टिकटां टुकटां जिहड़ा खर्चा वो तो जिन्हां ने बुलाउणा उन्हां ने देना, कदी भी माया मुखों नहीं मंगदे। असी कई बारी कहिए जी मैं निष्काम कीर्तनियां बन गया, मैं तो दूजे जिथे माया लेंदे ने मैं माया नहीं। पहली गल ते ये निष्कामता नहीं हुंदी, पैसे ना लेने। आखो धन गुरु रामदास जी, ये भुलेखा अपने अंदरों कढ़ना पैना है। मेरे वर्गे कोई कहण जी निष्काम कीर्तनी है पंथ दे, निष्काम, निष्काम दा मतलब हो गया कोई कामना है ही नहीं तेरे अंदर। मेरे वर्गे निष्काम कीर्तनीय दी कहते सेवा घट करो, हाँ अगली बारी तुहानूं प्रोग्राम की डेट नहीं मिलनी है जी। मैं एक एग्जाम्पल देने आ, फिर कदी निष्कामता रह गई? किसे निष्काम कीर्तनीय नूं बुलाओ, तुसी भेटा तो बिना उन्होंने तोड़ते हो, जो अगली बारी डेट लैके विखा जाओगे तो तां कह देना निष्कामता तो है ही कोई नहीं। निष्काम का मतलब हो गया तेरे अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं, ना वाहवा की कामना है, ना शोभा की कामना है, ना अपने जस की कामना, ना अंदर किसी प्रकार की प्रतिष्ठा है, लोग मेरी शोभा करन, लोग मैनू सुनाउण, मेरा नाम होर बन जाए, किसी भी ढंग की तेरे अंदर कामना ना होवे, फिर निष्काम बने। माया तू छड्डी पर माया का अहंकार ते नाल लैके फिरी जांदा। वेख्या मैं माया नहीं लेंदा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। कबीर माया तजी तां क्या भया, जो मान तजिया ना जाए। माया तज दिती पर मान छड्डिया कोई ना, ते तेरा निष्काम कीर्तन करना भी पुण्य दी जगह ते पाप बन गया। पाप अंदर ईगो आ गई, वेख्या मैं निष्काम कीर्तनिया वा, तेरा कीता कीर्तन पाप बन गया। पाप महाराज दी बाणी कह रही पाप पुन दोए एक समान। कहंदे कबीर माया तजी तां क्या भया, जो मान तजिया ना जाए। मान मुनि मुन वर गले, मान सबे को खाए।
ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਕਵੇਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਬਣਾਤਾ। ਪਾਪ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ? ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे, ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ ਭਏ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਸਿਕ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਝੁਕ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਝੁਕਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹੱਥ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ? ਡਟ ਕੇ ਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਰ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟ ਬੀਤੇ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਪੁੱਲ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਲਾਣਾ ਪੁੱਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਫਲਾਣੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਪ ਹੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਾਪ ਬਣ ਗਈ। ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਬਣ ਗਈ? ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਜੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਮਨ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਰਤਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ, ਈਗੋ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ, ਈਗੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਫੜਨਾ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਪੰਛੇ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜੀਏ, ਨਿਮਾਣੇ ਪੰਛੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ,
ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਤਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ ਜੀ। सब जग फिर मैं देखिया हर एक को दाता, सब जग फिर मैं देखिया हर एक को दाता, हर एक को दाता, हर एक को दाता, हर एक को दाता, हर एक को दाता। रच के सब जग फिर मैं देखिया हर एक को दाता, दाता सब जग फिर मैं देखिया हर एक को दाता। धन गुरु रामदास जी, 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 धन बाबा दीप सिंह 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 जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह 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 जी। सब जग फिर मैं देखिया हर एक को दाता, सब जग फिर मैं देखिया हर एक को दाता। जग फिर मैं देखिया हर एक को दाता, बोलो जी सब जग फिर मैं देखिया हर एक को दाता। गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार न लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। 9:05 होए ने,
9:25 ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਟੋਟਲ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ। ਬਸ ਆਹ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਖੋ, ਦਾਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਭਰੇ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕ ਲਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਪਾੜ ਦੇਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਾਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੇ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੇ, ਕੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਵੇਖਦੇ ਕੋੜੀ ਪਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਆਏ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡ ਪਾਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜ ਪਾ ਜਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਛਕ ਲਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਇਆ ਆਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਮਾਇਆ ਆਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਆਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੱਚਾਈ ਏ, ਮਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਏ, ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ। ਮਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਉਹੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲੱਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਜਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਮਾਣ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਏ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਗਈ, ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਯਾਰੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਹ
ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਯਾਰੀ ਏ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਖੈਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਖੰਦਾ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਬੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ, ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ, ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਦਾਤਿਆ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਰੱਖੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਓ ਯਾਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦੀ ਨੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਨੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ ਬਿਰਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਦੂਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ। ਪਰ ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਛੁਪਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੂਰਜ ਓਨਾ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਇਦਾਂ ਬੜਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿੜਦਾ ਕਿੜਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਕੌਣ ਹੈ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਕੌਣ ਹੈ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਸਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣੋ ਜਹਾਨਾ ਕਹੇ ਬਡੇਰ, ਗਿਆ ਕਸੋਟਾ ਲੱਦਾ ਫੇਰ। ਇਹ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਕਸੋਟਾ ਜੀ ਲੱਭਾ ਸ਼ਾਹ, ਲੱਭਾ ਸ਼ਾਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡ ਆਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਸਾਡਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਜੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨੋ ਜਹਾਨਾ ਕਹੇ ਵਡੇਰ ਗਿਆ ਕਸੋਟਾ ਲੱਦਾ ਫੇਰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਹਾਨ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਸੋਟਾ ਇੱਕ ਕੋੜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅੱਜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਲਾਈ 'ਚ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੋੜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਔਰ ਨ ਲਖੋ ਨ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਨ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕੀਤਾ, ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਤਨ ਅਰੋਗ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਕਰਤਾ, ਅਰੋਗ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰੋਗ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ? ਡੇਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ? ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ? ਉਹ ਟੋਏ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ? ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਏ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਏ ਜਿਹਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵਾਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨ ਲਖੋ ਨ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਏ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਰੋਕਣ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਰੋਗ ਕਰਤਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਰੋਗ ਕਰਤਾ। ਅਜੇ ਤਰੁੱਠਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਰੁੱਠਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਡਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੁਰਾਰੀ ਕੋੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਡਰੇਗਾ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਮੁਰਾਰੀ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਮੁਰਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਨਾਮ। ਅਜੇ ਵੀ ਤਰੁੱਠਿਆ ਸਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਲਿਆਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੋ। ਕੋਈ ਸ਼ੀਆਂ ਉਪਲ ਖੱਤਰੀ ਉੱਠਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਪੜਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੱਥੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਰਾਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਤਰੁੱਠੇ, ਇਹ ਜੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਏ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਏ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਹ ਨਾ ਵੱਧ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦਾਤਾ ਤੇ ਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਧਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ, ਹੋਰ ਵੱਧ, ਹੋਰ ਵੱਧ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਬਚਨ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਪੁਗਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਾ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਵਾ ਕੱਚਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੱਟਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਵਾ ਕੱਚਾ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇਗਾ, ਕੱਚੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੜਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੋ, ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਆਨੰਦ ਪੜਾਇਆ, ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਕੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ, ਹੁਣ ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਾਤੀ? ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੇ ਭਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਪੱਕੇ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪੱਕਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਪੱਕਾ ਦਾਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ।
दाता, हर एको दाता। सारे सब जग फिर मैं देखिया, हर एको दाता। सब जग फिर मैं देखिया, हर एको दाता। उपाय किते न पाइए, हर कर्म विधाता। उपाय किते न पाइए, हर कर्म विधाता। हर कर्म विधाता, हर एको दाता। सब जग फिर मैं देखिया, हर एको दाता। गज के सब जग फिर मैं देखिया, हर एको दाता। ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੋ ਗੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 जग फिर मैं देखिया, हर एको दाता। बोलो जी सब जग फिर मैं देखिया, हर एको दाता। कीर्तन दी समाप्ति। कोई उठे ना प्रेमी। आनंद साहब अरदास विच अपनी अपनी अर्जियां ला के फिर आपो अपने घरां च लंगर प्रशाद छक के जाण दी किरपालता करियो। हुक्मनामा सुन के पिता जी जान, उस तो बाद लंगर प्रशाद सब ने छकना है। बेनती है 31 तरीक नूं गुरु हरगोबिंद पातशाह साईं दा गुरियाई गुरपुरब 31 तरीक नूं इसे महीने दी ते इसे अस्थान ते थल्ले वड्डे हाल दे विच वड्डा प्रोग्राम है। गुरु हरगोबिंद साहब जदों दातां देण वास्ते बैठे ना गुरता गद्दी दे उत्ते, ਉਹ देने उस दिन बड़ा वड्डा दिन गुरपुरब दा दिन 31 मई नूं। ते सब नूं मैं बेनती करदा, सब ने दर्शन देने। बहुत सारे गुरु दे कीर्तनीए पहुंच रहे। राती 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ तक दास ने कीर्तन करना। 8 ਤੋਂ 9 ਦਾ टाइम रहेगा। ते सब नूं मैं बेनती करदा 20-20 50-50 नूं नाल लैके आयो। ਵੱਡਾ दिन ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੱਪੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 4 ਦੁਪਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 PTC ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। 31 ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ 12 ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕੂਲਰ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 10 ਕੂਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਕੂਲਰ ਦੀ 2 ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ, ਸਕੈਨ ਕੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੀਦ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ QR ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਹੱਦ 3 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਹੈ 25 ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ। 1000 ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ QR ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਦੀ, 2 ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ 10-12 ਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖਰਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਾਣਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਕੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ,
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹਿ ਸਕਣ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਫਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇਰੀ ਦੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 5 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 1300, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ 1 ਤੇਰੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 98 150 99 513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਿਪ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੈ 9875909004 9875909004। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚਿਪ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਪਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ
ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ 4-5 ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ 9875909004 ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਚੌਥੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ 7274000061 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ WhatsApp ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।